Physical quantity may be divided into two categories, scalar and vectors. Scalar quantities are the physical quantities having magnitude only are called scalar quantities. Mass, length, time, temperature, pressure, work, power, energy, volume, density, current are scalar quantities. Vectors are having both magnitude and directions. Velocity, acceleration, force, linear momentum, angular momentum are vectors. We Sometimes a physical quantity is referred with direction, that is current and time. But these quantities are not vectors because they do not obey the laws of vector additions. ഇവിടെ നമ്മൾ വെക്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Polar and axial vectors. The vectors associated with a linear directional effect are called polar vectors. Force, acceleration, linear momentum, linear velocity are polar vectors. The vector associated with rotation about an axis are called axial vectors. Torque, angular velocity, angular momentum are axial vectors. A vector is represented by a directed line segment having direction and magnitude both. A vector A can be represented by an arrow of finite length directed from initial point O to terminal point P. The length of arrow represents the magnitude of vector A and the arrowhead denote the direction of vector A. Addition of vectors. The sum of two sides of a triangle is equal to the third side in opposite direction. Is called triangle law of vector addition. That is AB vector AB plus vector BC equal to AC എന്ന് എഴുതാം. അതായത് എ ബി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വെക്റ്റർ എ ആയിട്ടും ബി സി വെക്റ്റർ ബി ആയിട്ടും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു വെക്റ്റർ സി എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക്. Let B two given vectors A and B. To add vector B to vector A, the initial point of vector B is placed at the terminal point of vector A. Then an arrow drawn from the initial point of A to the terminal point of B represent the vector sum C of two given vectors A and B. The sum is independent of the choice of position of O. This law of vector addition is called the triangular law of vector addition. Now, parallelogram law of vector addition. If the two adjacent sides of a parallelogram represent the two given vectors A and B in magnitude and direction, then the diagonal of the parallelogram will represent the vector sum C of the given vector A and B. That is, the sum of two adjacent sides of a parallelogram is equal to its diagonal through their common point. Vector addition obeys the following properties. First property, the vector addition is commutative, that is A plus B equal to B plus A. Second property, the vector addition is associative. A plus B plus C equal to A plus B plus C, that equal to A plus C plus B. Then multiplication of a vector by a scalar. ഒരു സ്കേലാറും ഒരു വെക്റ്ററിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, ഒരു വെക്റ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും. ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എ സ്കേലാർ എസ് ആൻഡ് വെക്റ്റർ എ is a vector whose modulus is modus A and whose direction is same as that of A. If A and B are vector and S and T are scalar, then we can write SA equal to AS. Then രണ്ടാമത്തെ S of T A equal to ST of A. Then S plus T into A equal to SA plus TA. Fourth property, S of A plus B equal to SA plus SB. Then
If A and B are two non-zero collinear vectors, then there exists a non-zero scalar S such that A equal to SB. നെക്സ്റ്റ് ഓർത്തോഗണൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്റ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ലെറ്റ് OX, OY, OZ be three non-coplanar lanes, each being perpendicular to the plane containing the other two. The system of axes is chosen so as to form a right-handed Cartesian coordinate system such that if OX is turned towards OY about OZ through a small angle, the right-handed screw would advance along positive direction of OZ. Let OA represent the given vector A such that the length of a projection of A along X, Y, Z axis be AY, AZ and A respectively. By to resolve vector A along X, Y, Z axis, the initial point may be taken as any point in the space. Here I, J, K are the unit vectors along X, Y and Z axis respectively. So ഈ പിക്ചർ നമുക്ക് പറയാം OAX equal to AX that equal to AXI. Then vector OAY equal to vector AY that equal to AYJ. Then vector OAZ equal to vector AZ that equal to AZK, where OAX, OAY and OAZ are collinear with X, Y and Z respectively. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്ന് പറയാം വെക്റ്റർ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്റ്റർ ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ എ എക്സ് പ്ലസ് എ എക്സ് എ എന്ന് എഴുതാം. ദെൻ അവിടെ എ എക്സ് എക്ക് പകരം എ എക്സ് ഇ, ഇവിടെ ഈ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത്, എ എക്സ് ഇ പ്ലസ് ഇ എ എന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വെക്റ്റർ ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ എ എക്സ് പ്ലസ് ഒ എ വൈ പ്ലസ് ഒ എ സെഡ് എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ ഒ എ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എക്സ് ഇയും ഒ എ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയു ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വെക്റ്റർ എക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്മോൾ എ എഴുതാം. അപ്പോൾ വെക്റ്റർ എ ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് ഐ പ്ലസ് എ വൈ ജെ പ്ലസ് എ സെഡ് കെ എന്ന് എഴുതാം. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒ എ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എക്സ് ഐ ആണ്, ഒ എ വൈ പറഞ്ഞാൽ എ വൈ ജെ ആണ്, ഒ എ സെഡ് പറഞ്ഞാൽ എ സെഡ് കെ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് പകരം എ ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് ഐ പ്ലസ് എ വൈ ജെ പ്ലസ് എ സെഡ് കെ എന്ന് എഴുതാം. ദിസ് ഇക്വേഷൻ represents vector A in terms of rectangular components. By geometry, the magnitude of A may be represented as A equal to mod A, that equal to mod OA equal to root of OAX square plus OAY whole square plus OAZ whole square. അപ്പോൾ A equal to root of, അതായത് വെക്റ്റർ A equal to root of AX square plus AY square plus AZ square എന്ന് എഴുതാം. Now unit vector along A may be expressed as A cap equal to vector A by A that equal to AX divided by AI plus AY by AJ plus AZ by AK. ഇവിടെ AXI plus AYJ plus AZK എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ വെക്റ്റർ A ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാം എ എക്സ് ബൈ എ വൈ ബൈ എ സെഡ് ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊസൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ആണ്, കൊസൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ വിച്ച് വെക്റ്റർ എ മേക്സ് വിത്ത് എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെഡ് ആക്സിസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് എ എക്സ് ബൈ എ എന്നുള്ളത് കോസ് ആൽഫ എന്നും എ വൈ ബൈ എ എന്നുള്ളത് കോസ് ബീറ്റ എന്നും എ സെഡ് ബൈ എ എന്നുള്ളത് കോസ് ഗാമ എന്ന് പറയാം. ആർ കാൾഡ് ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻ ഓഫ് വെക്റ്റർ എ റിലേറ്റീവ് ടു എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെഡ് ആക്സിസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. ഇത് ഈ വാല്യൂസ് എ എക്സ് ബൈ എയുടെ വാല്യൂം എ വൈ ബൈ എയുടെ വാല്യൂ എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, എ ക്യാപ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ആൽഫ ഐ പ്ലസ് കോസ് ബീറ്റ ജെ പ്ലസ് കോസ് ഗാമ കെ എന്ന് കിട്ടും. അതിൻ്റെ മോഡുലസ് എടുക്കുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് വെക്റ്ററിൻ്റെ മോഡുലസ് എടുക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ്
കോസ് സ്ക്വയർ ആൽഫ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ ബീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ ഗാമ എന്ന് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അതിന്ന് കോസ് സ്ക്വയർ ആൽഫ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ ബീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ ഗാമ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് എഴുതാം. അടുത്ത വരുന്നതാണ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വെക്റ്റർ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. നമ്മളിവിടെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. എക്സ് വൈ സെഡ് ആക്സിസിലുള്ളത്. ഞാൻ ഇതിൽ വരച്ച ചിത്രം ഇതല്ല, ഞാൻ പറയുന്ന ചിത്രം വേറെയാണ്. അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് പി എന്ന് എടുത്തു. ഏകദേശം ഈ ചിത്രം തന്നെയാണ്. ഒ പി എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു. ഈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എക്സ് വൈ സെഡ് പ്ലെയിനിൽ ഒ പി എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു. അതിൽ നിന്ന് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു. അവിടെ നമ്മൾ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊസിഷൻ വെക്ടർ എടുത്തു. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതി. കാരണം ഒ പിയും എക്സ് ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ ആയിട്ടാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് തീറ്റ എന്നും വൈ ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതി. എന്നിട്ട് ഈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ സെഡിന് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എക്സ് എന്നുള്ളത് എക്സ് ഡാഷിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. വിത്ത് അവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടായത് ഫൈ ആംഗിൾ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ വൈ ഡാഷ് ആയി മാറി, അവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഫൈ ആയി മാറി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് എടുത്താൽ എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് എന്ന് എടുത്താൽ എക്സ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് ഫൈ എന്നും വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ എന്ന് എഴുതി. അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എക്സ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കോസ് ഫൈ പ്ലസ് വൈ സൈൻ ഫൈ എന്നും വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് സൈൻ ഫൈ പ്ലസ് വൈ കോസ് ഫൈ എന്നും കിട്ടി. അതിന് കിട്ടി. ഇഫ് വി അസ്യൂം OP as a vector A, then x and y coordinate in equation 1 may be replaced by the components of vector A along x and y axis respectively. If AX, AY are the components of vector A along x and y axis respectively, then the corresponding transformed components AX dash, AY dash in the AY dash. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? എക്സിൻ്റെ വൈൻ്റെയും കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് എ എക്സും എ വൈയും എടുത്തു. ആ എ എക്സിൻ്റെയും എ വൈൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എക്സ് ഡാഷും എ വൈ ഡാഷും ആണ്. അപ്പോൾ എ എക്സ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് കോസ് ഫൈ പ്ലസ് എ വൈ സൈൻ ഫൈ എന്നും എ വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ എക്സ് സൈൻ ഫൈ പ്ലസ് എ വൈ കോസ് ഫൈ എന്നും എഴുതി. ഇഫ് ദ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് എ എക്സ് എ വൈ ട്രാൻസ്ഫോം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇക്വേഷൻ 2 ഇൻ ടു സിസ്റ്റം, ദെൻ ദേ ഫോം ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് വെക്റ്റർ എ. But if they do not transform according to equation 2, they cannot be said to be components of vector A. നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ 2 എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ 2 ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. കാരണം എ എക്സ് എന്തായിട്ട് മാറി എ എക്സ് ഡാഷ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം അത് വെക്റ്റർ എയുടെ കമ്പോണൻസ് ആണെന്ന് പറയാം. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വി കൺസിഡർ എ പെയർ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മൈനസ് വൈ ആൻഡ് എക്സ്. എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൈ എന്നും എ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ 2 എന്തായിട്ട് മാറും? എ എക്സ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൈ കോസ് ഫൈ പ്ലസ് എക്സ് സൈൻ ഫൈ എന്നും എ വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു വൈ സൈൻ ഫൈ പ്ലസ് എക്സ് കോസ് ഫൈ എന്നും മാറും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 1 പ്രകാരം എന്താണ്? എ എക്സ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? മൈനസ് വൈ ഡാഷിനോട് ഈക്വൽ ആണ്. എ വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡാഷിനോടും ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫൈനിങ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് 2 ഡയമെൻഷണൽ വെക്റ്റർ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്ന് പറയാം. സോ നമ്മൾ ഈ പെയർ മൈനസ് വൈയും എക്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റെപ്രസെൻറ്റ് ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ വെക്റ്റർ. ഒരു വെക്റ്ററിൻ്റെ കമ്പോണൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയാം. വേറെ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഒരു എക്സും മൈനസ് വൈയും ആണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എ എക്സിന് പകരം എക്സും എ വൈക്ക് പകരം മൈനസ് വൈയും കൊടുത്തു.
എ എക്സിന് പകരം എക്സും എ വൈക്ക് പകരം മൈനസ് വൈയും കൊടുത്തു. അതിനുമുമ്പ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ 2 എന്തായി മാറും? എ എക്സ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡാഷ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കോസ് ഫൈ മൈനസ് വൈ സൈൻ ഫൈ എന്നും എക്സ് എ വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൈ ഡാഷ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സൈൻ ഫൈ മൈനസ് വൈ കോസ് ഫൈ എന്നും മാറും. അപ്പോൾ എക്സ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കോസ് ഫൈ മൈനസ് വൈ സൈൻ ഫൈയും വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സൈൻ ഫൈ പ്ലസ് വൈ കോസ് ഫൈയും എഴുതാം. ദസ് ഇക്വേഷൻ ആർ നോട്ട് സെയിം ആസ് ഇക്വേഷൻ 1. ഇതെന്നല്ല ഇക്വേഷൻ 1നോട് ഈക്വൽ അല്ല. അപ്പം നമുക്ക് പറയാം എക്സും മൈനസ് വൈ എന്ത് കനോട്ട് ബി ദ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് എ വെക്റ്റർ. വെക്റ്ററിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് അല്ല എന്ന് പറയാം. നമ്മളിതിനെ ടു ജനറലൈസ് ദിസ് ഐഡിയ ടു ഹയർ കോമ്പണൻസ് വി യൂസ് ദ നൊട്ടേഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വണ്ണും വൈ ഈക്വൽ എക്സിനെ എക്സ് വണ്ണിലേക്കും മാറ്റി വൈനെ എക്സ് ടുവിലേക്കും മാറ്റി. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നമുക്കിവിടെ A11 എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറും? കോസ് ഫൈ ആയിട്ടും A12 എന്നുള്ളത് സൈൻ ഫൈ ആയിട്ടും എടുക്കാം. A21നെ മൈനസ് സൈൻ ഫൈ ആയിട്ടും A22നെ കോസ് ഫൈ ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ 1 എന്തായി മാറും? x1 ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു A11 x1 പ്ലസ് A12 x2 എന്നും x2 ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു A21 x1 പ്ലസ് A22 x2 എന്നാവും. അപ്പോൾ വേർ കോയിഫിഷ്യൻസ് Aij represent the direction cosines, that is cosine of angle between xi dash and xj, that equal to cos of xi dash comma xj. ഇതിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം? A12 ഈക്വൽ ടു കോസ് x1 ഡാഷ് കോമ x2 എന്നും അതിനെന്താ പറയാം? കോസ് π/2 മൈനസ് 5 എന്ന് എഴുതാം. that equal to sin phi എന്നും A21 equal to cos x2 dash into comma x1 that equal to cos π/2 plus phi that equal to minus sin phi. ഇതിന് നമ്മളൊരു സമ്മേഷൻ സിമ്പലിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? എക്സ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ j equal to 1 to Aij xj. ഇവിടെ I പറഞ്ഞാൽ 1 to etc. Thank you all.